हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मार पीएस क्रिएशन आज तुम मान निकाणी +3 बीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार सेकेंड यूनिट आम आज पढ़ा एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विषय आज आम डिस्कस करवा भिडियो सो जो मैंने नुआ अच्छा ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव यही चैनल ओडिशार मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिजल्ट एग्जामिनेशन अपडेट गुड़िक सर्वप्रथमे पाइपर ओके सो जो मैंने फर्स्ट यूनिट कि सेकेंड यूनिट भिडियो गुड़िक देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि चेकआउट कर देखने ओके सो ऑलरेडी आम प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन विषय डिस्कस करूँ तुमको डिस्क्रिप्शन लिंक रे देदेवि चेकआउट कर देखने बहुत स्टूडेंट कहते सार ओडिया क्लास आणतु तेणुक बाध्य ही ओडिया क्लास टे आनी ओके सो आम डिस्कस करवा जोटा कि प्रधानमंत्री विषय ओके सो निज सांग मान को भिडियोटा शेयर कर दियो से देखि किछि जानिबे ओके तो लेट्स स्टार्ट संसदीय शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री क्षमता और स्थिति को वृद्धि करिछि निश्चित भाव में एवं प्रधानमंत्री होउछंती भारत सरकार हृदपिंड अटन सदस्य ओके से हृदपिंड सदस्य किए अटंती ना प्रधानमंत्री कौन हेड अटंती ओके प्रधानमंत्री ओके जे कि राष्ट्रपति मुख्य परामर्शदाता ओके से राष्ट्रपति मुख्य परामर्शदाता किए ना प्राइम मिनिस्टर होउछंती राष्ट्रपति मुख्य परामर्शदाता बिली ओके यही परिप्रेक्षी रे संविधान रो चौस्थोर धारा अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे यही धारा अनुसार प्रधानमंत्री अध्यक्षतार एक मंत्रिमंडल गठित हेबो बोली लिखाई ना क्यों धारा अनुसार ना आर्टिकल 74 ताहा मेंशन रही अछि जे गोटे मंत्रिमंडल गठन हेबो ओके ताहा राष्ट्रपति को तांको कार्य संपादन रे परामर्श और सहायता करिवो ओके संविधान 75 धारा अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करंती क्यों धारा अनुसार ना आर्टिकल 75 अनुसार ओके किए करती ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते आम से भिडियो आम डिस्कस करते जोटा कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट से क्लास रे आम ताहा डिस्कस करिछे ओके स्वाभाविक भावे यही नियुक्ति राष्ट्रपति स्वाधिकारभुक्त नुह कारण कौनसी दल वा मेंट संख्यागरिष्ठता हासिल करने समय ताहार नेता को से प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति देवाई बाध्य निश्चित भाव में ओके सो प्रधानमंत्री केते सैलरी पाती ना से मासकू 2,80,000 टंका से दरमा पाती सहित अन्य सुविधा पाती किए प्रधानमंत्री आमर जो प्राइम मिनिस्टर पाती ओके एवं शपथ ओथ टॉकिंग कौन अच्छी ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ करते तो किए करते आसब सर्ट रे तुम लिख जे किए करते ना प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री को कौन करती जो शपथ पाठ कराती ओके ताहा करिथांती एवं तांकर कार्यकाल केते वर्ष ना कार्यकाल प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष रही थाए ओके से 5 वर्ष रही थाए जदि से जदि भल काम न करिवे ताको पदच्युत मध्य करि हेबो ओके एटा देखि पारतो पदच्युत जोटा कि रिमूवल मध्य करि हेबो प्रधानमंत्री को जदि से बदमाशी काम करबे बोले पदच्युतर केतोटी कारण से स्व इच्छा रे इस्तफा दे पारंती किंबा तांकर मृत्यु घटिले ताको पदच्युत हेबो किंबा तांको विरोध में अनास्था प्रस्ताव आसे किंबा निंदा प्रस्ताव आसे किंबा काट प्रस्ताव लोकसभा रे गृहीत हेले से पदच्युत हो पारंते किंबा लोकसभा जिते भांगी जाइबो लोकसभा जिते भंग हेबो सेते बेले मदर से कौन हो पारंती ना पदच्युत हो पारंती बा शासक दल बा मेंटर निष्पत्ति बल रे संसदीय नेता परिवर्तन हेवंती हला प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया भारतर प्रधानमंत्री गण क्यों माने थिले एटा डिटेल रेट रे अछि देखि पारथबो एटा तुम स्क्रीनशॉट नै जाओ ओके सो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया प्राइम मिनिस्टर किए थिले जवाहरलाल नेहरू ओके सो देखिन से केते वर्ष तांकर कार्यकाल थिला एटा देखि पारथबो जोंटा कि 1947 रु 1964 पर्यंत से शासन करथिले पिले ओके सो देखिन एवं स्क्रीनशॉट नै जाओ लाल बहादुर शास्त्री 1964 रु 1967 मध्य से शासन करथिले ओके सो एटा डेटा रे मेंशन रही छै देखिन इंपोर्टेंट जोंटा रही अछि सेटा तुम स्क्रीनशॉट नै जाओ ओके राजीव गांधी शासन कले ओके डॉक्टर मनमोहन सिंह से 2004 रु 2014 पर्यंत शासन कले ता परवर्ती समय से नरेंद्र मोदी 2014 रु से शासन करछन्ते एबे जाय ओके केते वर्ष शासन कलेनी ओके 10 वर्ष हला ए वर्ष धरले से 11 वर्ष हलानी से शासन करछन्ते के करछन्ते नरेंद्र मोदी ओके तांकर फंक्शन गुडा कठरे देखिबा ना वास्तव दृष्टि प्रधानमंत्री क्षमता को अनुध्यान कले जना जाय जे से ही संसदीय सरकार रे सर्वोच्च हला क्षमतार अधिकारी किए सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी किए ना प्राइम मिनिस्टर ओके भारतर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति केवल पदधारी व्यक्ति खाली ओके किए ना राष्ट्रपति कौन खाली एलो करेंगे सेटा करे बोली किंतु कामटा किए करिवो ना प्राइम मिनिस्टर ओके संविधान 42तम संशोधन व्यवस्था रे प्रधानमंत्री पाखरे अधिक कौन रही अछि ना क्षमता ठूल रही बोली ता वर्णना रही ओके एवं
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ ବେଲେ କେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିନ ଏଇଟା ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛ। ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ତାହା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି ଏବଂ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭାଗର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ସୁନାମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୋଲି। ଓକେ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ଓକେ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ବା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ତମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଓକେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଓକେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଉପୁଜିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାହେଲେ କିଏ ସଂଶୋଧନ କରିବେ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିନରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଡଭାଇଜର ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଲୋକସଭା ଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଦେଶ ଜାରି ହୁଏ, ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହୁଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାହା ସହିତ? ନା ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ ରହିଅଛି। ଓକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ଓକେ, ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଓକେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଉନ୍ନତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନପାରିଲେ ଜଗତୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି। ଓକେ, ବାଦ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଓକେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ବେଟର ହେବ। ଓକେ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ମାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଗମନ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୃଥିବୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଭାରତର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ନ କରି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କ'ଣ? ନା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍, ଲିଡର ଅଫ୍ ନେସନ୍। ଓକେ, ଲିଡର ଅଫ୍ ନେସନ୍ କିଏ? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ନେସନ୍। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦେଶର ନେତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗଦେଇ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେ ସୁପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଆଶୁର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିନ ଏଟା ତୁମ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସର୍ଜା ଅଟନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଦେଶ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେବ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ନା ସ୍ୱପ୍ନ। କାହାର? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ଏକାଧାରରେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର, ଜାତିର ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଳାନ୍ତି। କିଏ? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସୂତ୍ରଧର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର।
ଗ୍ରହପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି କିଏ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନା ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରହ ବା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ପରି ଘୂରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିନ ଏଇଟା ତୁମ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ PDF ଚାହୁଁଛ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହଉ, ସେଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ, କନକ୍ଲୁଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସଂସଦୀୟ ଶାସନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀୟ ଶାସନର ରୂପ ନେଲାଣି। ଶାସନ କଲଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ସବୁଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ, ଆଇନର ସ୍ରୋତ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି ବୋଲି। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।